دو لوگوں کے درمیان مضبوط رشتے کی بنیاد رکھنے اور خاندان کو آگے بڑھانے کا نام شادی ہے۔ شادی وہ خوبصورت رشتہ ہے جس میں صرف مرد اور عورت ہی نہیں بلکہ دو خاندان آپس میں جڑتے ہیں اور آغاز ہوتا ہے نئے رشتوں کا۔ ہمارے خطے یعنی پاکستان اور بھارت میں شادی کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ لڑکا لڑکی کو پسند کیے جانے سے لے کر مختلف رسوم تک کئی روز شادی کا سلسلہ جاری رہتا ہے جس میں خاندان کے تمام افراد شرکت کرتے ہیں اور نئے جوڑے کو دعائیں دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں شادی کے لیے لڑکی اور لڑکے کا بالغ ہونا ضروری ہے اور اکثر شہری علاقوں میں بالغ افراد کی شادی کر دی جاتی ہے۔ اگر ہم دیہی علاقوں میں دیکھیں تو اکثر کم عمر بچوں کی بھی شادیاں کر دی جاتی ہیں۔ یہ شادی کامیاب ہوگی کہ نہیں، یہ شادی آگے چلے گی کہ نہیں، دلہا دلہن میں سمجھوتے ہوں گے کہ نہیں، یا دلہا دلہن کی عادات آپس میں ملتی ہیں یا نہیں، یہ سب جاننے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک دوسرے کی ستاروں کو سمجھیں۔ کچھ لوگ ستاروں کے علم پر اتنا یقین رکھتے ہیں کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے اپنے ستاروں کا حال ضرور معلوم کرتے ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے ستارے بتا سکتے ہیں کہ شادی کرنے کے لیے صحیح عمر کیا ہے؟ اگر نہیں تو چلیں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ کون سا برج کس برج کے ساتھ زیادہ مطابقت رکھتا ہے، یعنی کہ اس کی کمپیٹیبلٹی زیادہ ہے، اور کس برج کے ساتھ اگر شادی ہو تو وہ زیادہ خوش رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں گے برج حمل کی یعنی ایریز کی۔ ایریز سے تعلق رکھنے والے افراد بہت ذہین ہوتے ہیں اور ہر کام سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن تھوڑے جذباتی ہوتے ہیں۔ اس برج سے تعلق رکھنے والے افراد کو چاہیے کہ شادی کرنے میں جلدی نہ کریں۔ 20 سال کی عمر ہونے کے بعد اور 30 سال سے پہلے شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔ اس طرح انہیں کبھی بھی اپنے فیصلے پر پچھتاوا نہیں ہوگا۔ اور ایریز کے لوگ اگر جیمنائی، لیو، سیجیٹیریس یا ایکویریس کے ساتھ شادی کریں تو ان کی شادی بہت اچھی رہے گی۔ لیکن ایریز کو کینسر اور کیپریکارن سے شادی بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں دوسرے ستارے برج ثور یعنی کہ ٹورس کی۔ جن لوگوں کا زوڈک سائن ٹورس ہے وہ کافی رومانٹک مزاج کے ہوتے ہیں اور شادی کے لیے ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جن کی ان سے جذباتی وابستگی ہوتی ہے۔ تاہم برج ٹورس سے تعلق رکھنے والے لوگ بہتر جیون ساتھی کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جب تک انہیں اچھا شریک حیات مل نہیں جاتا یہ لوگ شادی نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی عمر صرف ایک عدد کے سوا کچھ نہیں ہوتی، لہذا ایسے لوگوں کو چاہیے کہ جب انہیں اپنے مزاج کے مطابق ساتھی ملے اسی وقت شادی کر لیں اور شادی میں دیر بالکل بھی نہ لگائیں۔ اگر ہم بات کریں برج ٹورس کی کہ وہ کس کے ساتھ زیادہ کمپیٹیبل رہیں گے تو ٹورس کے کمپیٹیبل سائن میں کینسر، ورگو، کیپریکارن اور پائسس لوگ ہیں۔ ہاں البتہ ٹورس کو لیو اور ایکویریس سے بالکل دور رہنا چاہیے اور ان سے شادی تو بالکل نہیں کرنی چاہیے، ورنہ ان کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں گزرے گی۔ اب بات کرتے ہیں تیسرے زوڈک سائن برج جوزا یعنی کہ جیمنائی کی۔ برج جوزا سے تعلق رکھنے والے اکثر افراد کا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں تھوڑی سی مشکل کا شکار رہتے ہیں، تاہم یہ لوگ شادی سے دور نہیں بھاگتے۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ 30 سال کی عمر تک اپنا جیون ساتھی تلاش کر کے شادی کے بندھن میں بندھ جائیں۔ جیمنائی کے لیے ایریز، لیو، لیبرا اور ایکویریس سب سے زیادہ کمپیٹیبل سائنس ہیں اور ان کے ساتھ اگر شادی کریں گے تو ان کی زندگی خوشحال رہے گی، اور اگر یہ ورگو اور پائسس کے ساتھ شادی کر لیں تو ان کی زندگی کسی عذاب سے کم نہیں گزرے گی۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے زوڈک سائن کینسر کی یعنی برج سرطان کی۔ برج سرطان والے لوگ شادی کرنے کے ساتھ ساتھ خاندان کو آگے بڑھانے میں بھی گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور ایک بار شادی کرنے کے بعد اپنے رشتے کو آخری عمر تک نبھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ کینسر سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے شادی کی صحیح عمر 20 سال ہوتی ہے اور کینسرین افراد کے لیے بہترین ان کے کمپیٹیبل جو سائن ہے وہ ٹورس ہے، ورگو ہے، اسکارپیو ہے اور پائسس ہے۔ ہاں البتہ کینسر کو ایریس اور لیبرا سے بہت دور رہنا چاہیے، ان سے شادی تو بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بات کرتے ہیں نیکسٹ زوڈک سائن لیو کی۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے افراد اپنا لائف پارٹنر منتخب کرنے کے معاملے میں خاصی احتیاط برتتے ہیں اور جب تک انہیں شادی کے لیے صحیح جیون ساتھی مل نہیں جاتا یہ لوگ شادی نہیں کرتے۔
ताहम बुर्ज असद से ताल्लुक रखने वाले अफराद को चाहिए कि वो 20 से 30 साल की उम्र तक मुनासिब जीवन साथी ढूंढ कर शादी के बंधन में बंध जाएं। इस तरह आपकी जिंदगी खुशगवार गुजरेगी। और ल्यू के जो कंपैटिबल साइन हैं वो हैं एरीज, जेमिनी, लिब्रा और सेजिटेरियस। हाँ, अलबत्ता ल्यू को टॉरस और स्कॉर्पियो से कम काफी फासले पे रहना चाहिए और इनसे शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर शादी कर ली तो सारी उम्र रोना धोना ही चलता रहेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन वर्गो की। बुर्ज सुंबला से ताल्लुक रखने वाले अफराद मुतवाज़िन जिंदगी गुजारने के कायल होते हैं और सिर्फ उन ही लोगों से शादी करते हैं जिनके बारे में वो पूरी तरह से मुतमईन होते हैं। 20 साल की उम्र के बाद शादी करना इन लोगों के लिए ठीक रहता है। और वर्गो के जो मोस्ट कंपैटिबल साइंस हैं वो हैं टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न। और वर्गो को जेमिनी और सेजिटेरियस से बच के रहना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन लिब्रा की, यानी कि बुर्ज मीज़ान की। बुर्ज मीज़ान से ताल्लुक रखने वाले अफराद शादी को हमेशा एक जिम्मेदारी के तौर पर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से निभाने की कोशिश भी करते हैं। इस बुर्ज से ताल्लुक रखने वाले अफराद के लिए शादी की सही उम्र 20 साल के बाद होती है। और लिब्रा अगर भड़क जाए तो फिर एक नहीं कई शादियां भी करते हैं, क्योंकि इनका सितारा ज़ोहरा होता है और ज़ोहरा मोहब्बत का सितारा है। ज़ोडिक साइन लिब्रा के जो कंपैटिबल साइन हैं वो है जेमिनी, ल्यू, सेजिटेरियस और एक्वेरियस। हाँ, अलबत्ता लिब्रा की कैंसर और कैप्रिकॉर्न के साथ तो बिल्कुल भी नहीं बनती और लिब्रा वालों को कैंसर और कैप्रिकॉर्न से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो की। बुर्ज अकरब से ताल्लुक रखने वाले लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं। लिहाजा जब आपको कोई ऐसा शख्स मिल जाए जिसके बारे में आपको यकीन हो कि ये आपके लिए बिल्कुल ठीक है, स्कॉर्पियो उससे शादी करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। अब चलते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन सेजिटेरियस की तरफ। बुर्ज कौस से ताल्लुक रखने वाले लोग यकसानियत से जल्दी उकता जाते हैं और ये लोग एडवेंचर पसंद करते हैं। ऐसे लोग ज़हनी तौर पर थोड़े बेचैन होते हैं, लिहाजा इन्हें चाहिए कि जब तक शादी के लिए मुकम्मल तौर पर खुद को तैयार न कर लें ये लोग शादी न करें, क्योंकि शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सेजिटेरियस मर्द हजरात अक्सर भंवरे साबित होते हैं, कभी एक कली तो कभी दूसरी कली पर मंडलाते रहते हैं। अगर हम सेजिटेरियस की बात करें तो इनके कंपैटिबल जो साइन हैं वो है एरीज, लियो, लिब्रा और एक्वेरियस। हाँ, अलबत्ता इनको वर्गो और पाइसिस से काफी दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिक साइन कैप्रिकॉर्न की। बुर्ज जद्दीद से ताल्लुक रखने वाले अफराद शादी और इसकी अहमियत को बखूबी समझते हैं। इसके अलावा ये लोग ईमानदार और रिश्ते को निभाने वाले होते हैं, लिहाजा इन्हें चाहिए कि 20 साल की उम्र होने के बाद शादी कर लें। हाँ, अगर इनकी शादी लेट हो जाए तो फिर ये जल्दी शादी करते भी नहीं हैं। आप अपने इर्द गिर्द कैप्रिकॉर्न्स को देख लें, या तो उनकी शादी बहुत जल्दी हो गई होती है या फिर शादियां उनकी बहुत लेट होती हैं। हाँ, अगर हम कैप्रिकॉर्न के कंपैटिबल साइंस की बात करें तो कैप्रिकॉर्न के कंपैटिबल टॉरस, विर्गो, स्कॉर्पियो और पाइसिस साइन होते हैं। हाँ, अलबत्ता इनको एरीज और लिब्रा से काफी दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनकी इन दो सितारों के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती और कैप्रिकॉर्न को एरीज और लिब्रा से शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं ज़ोडिक साइन के आखिरी सितारे पाइसिस की। बुर्ज हौज से ताल्लुक रखने वाले अफराद ख्वाबों की दुनिया में रहना पसंद करते हैं और बहुत जज्बाती होते हैं, लिहाजा अपनी शादी और मुस्तकबिल के बारे में इनकी ख्वाहिश होती है कि इन्हें ऐसा जीवन साथी मिले जिनकी सोच इनसे मिलती हो। ताहम शादी के बाद इन पर हकीकत आश्कार हो जाती है कि ये दुनिया ख्वाबों में रहने की जगह नहीं। लिहाजा पाइसिस को चाहिए कि हकीकी दुनिया में रहने वाले अफराद को जीवन साथी के तौर पर मुंतखब करें और सही जीवन साथी के लिए थोड़ा सब्र करें, चाहे इसके लिए इन्हें ज्यादा उम्र में शादी ही क्यों ना करनी पड़े। हाँ, अगर हम पाइसिस के कंपैटिबल साइंस की बात करें तो इनके कंपैटिबल साइन हैं टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न। हाँ, अलबत्ता पाइसिस को जेमिनी और सेजिटेरियस से काफी दूर रहना चाहिए और शादी तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जाते जाते अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इन्फो चंक्स को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी जबरदस्त वीडियोस बर वक्त मिलती रहें।